المساكين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد اليهود المغتصبين اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد اليهود المغتصبين اللهم انصر من نصر على من نصر اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا يا راحم المساكين या अल्लाह हम सब गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हर तरह की बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमा या अल्लाह हर तरह की शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा या अल्लाह खुसूसन हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा यहाँ के दाखिली और खारिजी तमाम हालात को दुरुस्त फरमा या अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन और अमान प्यार और मोहब्बत को कायम और दायम फरमा या अल्लाह या इलाहल आलमीन गलत ज़हनियत रखने वालों की ज़हनियत से इस मुल्क को पाक और साफ फरमा या अल्लाह यहाँ पर अमन और शांति या अल्लाह या इलाहल आलमीन प्यार और मोहब्बत इत्तिहाद और इत्तिफाक की हवाओं को कायम और दायम फरमा हम सब के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा नफरत से बुग़्ज़ से हसद से हम सब की हिफाजत फरमा या अल्लाह या इलाहल आलमीन मौलाए करीम हम सब एक ही दरख्त के फल हैं या अल्लाह एक ही दरख्त की शाख हैं या अल्लाह हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह या इलाहल आलमीन जिस मकसद के लिए ये एहतिजाज और रैली की जा रही है उस मकसद में कामयाबी नसीब फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआअना बिवसीलतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की गलियों में वे गूंज उठा है शोर मदीना मस्जिद से रामनगर तक झलका नूर पैदल चले अत्तास का करवान तेजाब बनना फखोड मिनट का पता हटा दिया मन्ना दिल से सलाम और हीरो की जमातुल्लामा हर एक कदम में है एक नई कहानी छुपा प्रोटेस्ट का डंका बजा शहर शहर में सच के रखवाले हो तुम दिल के शहर में गरम धूल से महका एक नया सफर न जाने कितने दिलों में जगाई एक असर हाथ उठ कर दुआ को लगी जो आवाज बदलाव का सूरज था किसी को ना अंदाज रंग सजी सुना है यहाँ इंसाफ के वक्त लिखने लगा नज़्में अपने राग के हुजूर के मुसलमान चलाए ये हकीकत की तलवार यकीन से भर दिया हर दिल हर राह गुजर
की जमातुलामा, हर एक कदम में है एक नई कहानी छुपा। प्रोटेस्ट का डंका बजा शहर शहर में, सच के रखवाले हो तुम दिल के शहर में। रास्ते जिन्हें दिख रहा था अंधेरा, उन्होंने रोशन कर दिया खुद को बसेरा। ना डर था ना शौक था सिर उठाने का, चला ये कारवान हक के पैगाम का। दिल के शहर में तुम दिल के शहर में, दिल के शहर में, दिल के शहर में। दुआ को लगी जो आवाज, बदलाव का सूरज था किसी को ना अंदाज। रंग सजी सुना है यहाँ इंसाफ के, वक्त लिखने गाना में अपने राग के। हो सूर के मुसलमान चलाए ये हकीकत की तलवार, यकीन से भर दिया हर दिल हर राह गुजर। दिल से सलाम वो हीरो की जमातुलामा, हर एक कदम में है एक नई कहानी छुपा। प्रोटेस्ट का डंका बजा शहर शहर में, सच के रखवाले हो तुम दिल के शहर में। रास्ते जिन्हें दिख रहा था अंधेरा, उन्होंने रोशन कर दिया खुद को बसेरा। ना डर था ना शौक था सिर उठाने का, चला ये कारवान हक के पैगाम का। दिल के शहर में तुम दिल के शहर में, दिल के शहर में, दिल के शहर में। நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் அன்பு சொந்தங்களே, அன்பார்ந்த ஒரே ஒரு கோல், எங்க எல்லாரும் தரப்புல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோரிக்கை. நம்முடைய இளைஞர்கள் யாருமே தாங்காத ஒரு பலி, வயசான ஆட்களுக்கு எங்களுக்கே கோபம் இப்படி வரும்போது, இன்னைக்கு நவஜவானுக்கெல்லாம் அப்படியே ரத்தம் குதிக்குது. நான் புரிஞ்சுக்கிறோம், உங்களை யாரு அதே மாதிரி அன்பு சொந்தங்கள, உங்களை யாரும் ஒருத்தர் கூட நாங்க லாஸ் பண்றதுக்கு தயாராகவில்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெஸ்ட் பெங்கால்ல நம்ம சொந்தங்களை 6 பேர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை முதல்வர் இருக்காரு, சென்ட்ரல்ல நம்ம தலைவர் ராகுல் காந்தி இருக்கிறாரு. நிச்சயமாக 29ல இதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஒரு யூட்டர்ன் எடுப்போம். நம்ம பிரச்சனை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு முந்தியாக நம்ம இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகுறோம். தயவு செய்து அன்பார்ந்த நிதிகளை நீங்க புரியுமா இருக்கலாமா? பொறுமை இருக்கலாமா? உண்மைதானா? சத்தியமாகவா? இருப்போமா? நன்றி. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். வக்ஃப் திருத்த சட்டத்தை திரும்பி பெற கோரி ஒன்றிய பாசிச பாஜக அரசை கண்டித்து ஓசூரில் இன்றைக்கு மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் எங்களுக்கு முன்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் கோபிநாத் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆர்வீர் சகோதரர்
முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தமிழ்மன் அன்சாரி அவர்களை நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளரும் தளி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவர்களை, ஓசூர் மாநகரத்தினுடைய மேயர், மாநகர கழகத்தினுடைய செயலாளர், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் SA சத்யா அவர்களை, நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெரியோர்களை, மேடையில வீட்டிற்கக்கூடிய பல்வேறு கட்சியினுடைய தலைவர்களை, வந்திருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய அனைத்து சகோதர பெருமக்களை, உங்கள் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம். கடந்த வாரம் நம்முடைய அண்ணன் கோபிநாத் சொன்னது போல வக்ஃப் வாரியத்தை திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்து நம்முடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசனுடைய பாசிச அரசனுடைய பாரத பிரதமர் 44 திருத்தங்களை கொண்டு ஒரு சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் வைத்து அதனை இருவோட இருவாக விவாதித்து காலையில 2 மணி அளவில் அந்த மசோதாவுக்கு வாக்கெடுப்பு எடுத்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. அதுல பாத்தீங்கன்னா 282 ஆதரவாகவும் 232 எதிர்ப்பாகவும் வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்று சொன்னால் 232 எம்பிகள் இந்தியாவில இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கிறார் என்பதை, ஆதரவாக இருக்கிறார் என்பதை இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு சுட்டிக்காட்ட நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் வருகிறது என்று தெரிஞ்சவுடனே நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் தனி சட்டம் கொண்டு வந்து, தனி தீர்மானம் கொண்டு வந்து அதனை நிறைவேற்றி எந்த காரணத்துக்கும் இந்த சட்டத்தை திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்புவதற்கு முன்பாகவே அன்னைக்கு மறுநாளே இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தீர்மானம் கொண்டு வரும்போது சட்டமன்றத்தில் எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்களும், பாஜக தவிர, அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கூட தலைவர் கொண்டு வந்திருக்கிற தீர்மானத்தை ஆதரிக்கிறோம், அது மத்திய சர்க்கார் வந்து வாபஸ் வர வேண்டும் என்று எல்லோரும் பேசுறாங்க, பிஜேபி தவிர்த்து. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளே இல்லை. நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டப்பேரவைக்கு வரவில்லை. அன்னைக்கு இருவோட இருவ அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள். உடனடியாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மறுநாள் வந்து அந்த சட்டம் நிறைவேற்றிருக்கக்கூடிய சட்டம் செல்லாது என்று மீண்டும் சட்டப்பேரவையில அடுத்தபடியாக உருதுவில் கவிதையோட கோஷத்துக்கு திரு ஷஃபியுல்லா AIMIM அவர்களை அழைக்கின்றோம். अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये गोशम बोलने से पहले 2 शेर अर्ज हैं, मुलाहिजा फरमाए। हमारे जैसे वफादार कम नहीं निकलेंगे, नहीं बोलो, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, मुल्क की जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे, और वतन के वास्ते देनी पड़ी जो कुर्बानी, खुदा ने चाहा अगर तो साबित खत्म हम ही निकलेंगे। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, गोली सीने पे खाएं डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाएं डरे हम नहीं, वक्त पड़ने से पीछे हटे हम नहीं, सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं,
हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से दुश्मन के न रुक செய்திருக்கார்கள். அவ்வாறு ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட உப்பு சொத்துக்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு மேலானால் அந்த உப்பு சொத்துக்கள் யார் ஆக்கிரமித்திருக்காரோ அவருக்கே சொந்தம் என்று இந்த திருத்த சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்கார்கள். ஆகவே இந்த சட்டங்களை தான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் எதிர்க்கிறது. இந்த பிரிவுகளை நீக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவேதான் இன்றைக்கு முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய சொத்துக்களை அபகரிக்கும் நோக்கத்தோடு கொண்டு இருக்கின்ற இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பாகவே தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலே கொண்டு வந்து இதை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று இன்னைக்கு இந்திய மாநிலங்களிலேயே கொண்டு வந்த ஒரே முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய தளபதி அவர்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நள்ளிரவிலே விடிய காலை 2 மணிக்கு இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக நாடாளுமன்றத்திலே சட்டம் நிறைவேற்றிருக்கலாம். நிச்சயமாக இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதை வாபஸ் பெறும் வரை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உட்பட எல்லா கட்சிகளும் இஸ்லாமிய மக்களோடு துணை நிற்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று ஏதோ தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் கடந்த 9ஆம் தேதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஆதரவாக போராடி கொண்டிருக்கிறது. எப்போதும் இஸ்லாமிய மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக துணை நிற்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். திரு டி. ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ அவர்களே, நன்றி. அடுத்தபடியாக ஒசூரில் மாநகராட்சியாக இருந்தாலும் சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் மக்களுக்காக களம் காணும் ஓய்வில்லாத தலைவர், இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகன் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. சத்யா, திராவிட முன்னேற்ற கழக ஒசூர் மாநகர மேயர் அவர்களே, கண்டன உரையாற்ற அழைக்கின்றோம். ஒன்றிய பாஜக அரசை கண்டித்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற நயீம்ஜான் அவர்களே, தொகுப்புரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற தலைவர் ஜாமியா மஸ்ஜிதுடைய தலைவர் முஜம்மில் கான் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நூர் அவர்களே, யஸ்மானுல்லா கான் அவர்களே, சையத் ஷபீவுல்லா கான் அவர்களே மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கின்ற முப்தி கலீல் அஹ்மத் சாஹிப் மசாரி அவர்களே, எனக்கு முன்னாலே பல நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கோபிநாத் அவர்களே, இறுதியாக தன்னுடைய எழுச்சுரை ஆற்ற வருகை புரிந்திருக்கின்ற முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனிதநேய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் தமிம்